जो भाव में दलर टिकेट नहीं नवीन दस्खत दलू टिकेट नेले दलर प्रचार प्रसार जीतिले एवं दल सहित रहिले तापर भोट रे से माने बेईमान कले अन्य दल को भोट कहीं देले से कारण दर्शान नोटिस दि जाए कार्यानुष्ठान से नोटिस आंसर दे सारा पर आम निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान नबू एवं दलर सभापति नोटिस आंसर आसिया पर निश्चित भाव में एक्शन दिया जदि से उपयुक्त समय रे नोटिस जवाब न दियंती ताहले मध्य सभापति एक्शन ने तो दिखाई टाइम दिखाई से टाइम भितर जदि से न दियंती उत्तर न दियंती निश्चित भाव में एक्शन निया से चिठी तो आपण पाइथिबे शोकज नोटिस कॉपी तो पाइथिबे आपण माने से अनुसार से जते बेले देबे उपयुक्त समय भितर जदि उत्तर जानि सुनि कि न दियंती ताले मध्ये सभापति निश्चित भाव में एक्शन नेबे मानो आपण जन कहउतले जे महाराष्ट्र और बिहार भली तांगा जो कहउतले सभ्य पद हां आमे जेहेतु से कथा करैबा को आमे अनुरोध करबे एवं से प्रोसेस भीतर को जीवु तेणु से आम सब प्रोसेस भीतर करेबू शोकज नोटिस मागिबू शोकज नोटिस आंसर से ठीक समय भीतर नदेले तापर जहाँ एक्शन निया कथा निया बीजेपी साधारण लोक शिखेले जे पैसा चोरी कर चोरी करके निजर क्षमता हासिल कर 22टा भोट थिला बेले से को हिसाब रे कैंडिडेट देइथिले से माने केवल विधायक मान को किणिकी नवा एवं विधायक मान को विभिन्न लोभ देखी नवा विभिन्न धमक देकी नवा यही कथा अनुसार विधायक मान को नहीं तेणु से विधायक मान से भोट देती किए पैसा लोभरे जाइए किए डर रे जाइए किए क्षमता लोभरे जाइए 6 जन जाक बिक्री ना केमती गले कौन खुशी गले कि कई खुशी जाइना तो से पैसा दि जाइए एवं धमका जाइए एवं सेमानकु विभिन्न पद पदवीर लोभ देखा ओहो बीजेपी को समर्थन करके जदि कौन कैंडिडेट बीजेपी दौले समाजसेवी दौले अश्विनी वैष्णव को जिते सपोर्ट कले कहले कहीं सपोर्ट कले आंकर दोमुहा नीति सब दोमुहा नीति से कहते किए कहते प्रभात बाबू कहते तो प्रभात बाबू कहते आम अण कांग्रेस लोक से कहते 96 मसीह बापा क्या भोट देते राज्यसभा स्वर्गता जयंत पट्टनायक को से भोट देते जयंत पट्टनायक होते राज्यसभा कैंडिडेट से भोट देते कौ नीति आदर्श कथा कौ नीति से अच्छा से जितेबले पड़ू से नीति आदर्श कथा बाहर कर विजु पट्टनायक नीति आदर्श कौन ये विजु पट्टनायक शिखाई साहसी हुआ धैर्यवान हुआ परिश्रमी हुआ विजु बाबू शिखाई नथिले गोटे दल जिते बड़े दलर असुविधा पड़ो जो सुविधा मिले से पलैब विजु बाबू एक शिखाई नथिले ये कौ कथा विजु बाबू पाली विजु बाबू जिते थिले सेते जयंत पट्टनायक को से देइथिले कांग्रेस रे भोट देइथिले तांकर आदत जहा से आदत से छाड़िबे किमिते से विभिन्न आळ देखौचंती से आळ साधारण लोक जानिचंती से की प्रकार आळ देखौचंती को लोभरे जाइचंती निश्चित भाव जो प्रोसीजर मैटर हवा कथा से प्रोसीजर रे आमे जे रमाकांत विधायक से कहते हैं 3 जन विधायक घर उठे नेले राति सारा लुंगी पिंधे बसई देले नवीन निवास रे मन परिवर्तन हो गला जिते टिकेट नवीन निवास चारिपटे बुलुले गछ मूले बसुले गछ मूले शोले से कथा कौन रमाकांत भईर मन पड़ना जिते नवीन निवास टिकेट नापी आवली तावली होते से कौन रमाकांत भईर कथा मन पड़ रमाकांत भईर मन पड़ना नवीन पट्टनायक दस्खत जो टिकेट नहीं नवीन पट्टनायक को खोसामत करके भोट लड़ुले से कौन मन पड़ना नवीन पट्टनायक कथा मन पड़लानी कि रमाकांत भईर से कथा मन पड़लानी आज कहीं नहीं गले तमें तो सीधा कथा कह मु पैसा पाई एवं जो मैंने नहीं भोट चोरी कर चोर जदि सुनार पहाड़ उपर बसे चोर जदि हीरार पहाड़ उपर बसे तार डेजिनेशन बदली जीव ना चोर ही चोर होगी जी जिते चोरी कर क्षमता हासिल करने चेष्टा कले सुनार हीरार पहाड़ उपर बसिले चोर चोरी कर चोर ही तार डेजिनेशन बदली जीव ना
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଆଗରୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବିକାଶିକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ବିଜୁ- ରମାକାନ୍ତ ବି କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବିକାଶୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା ତ ଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ହାରିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇବ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତ ଏଇଆ ନଥିଲା ପଇସା ନେଇ କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା। କୋଉ ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା 96 ମସିହାରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ପଇସା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେବାର, ପଇସା ଲୋଭରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଲୋଭରେ ବିକ୍ରି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବିକାଶୀ ଉପରେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ତହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଓହୋ, ଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦରକାର, କହିବେ ମୋ ପୁଅର ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଦଳ କେବଳ ଅଛି ତାଙ୍କରି ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦଳ ପାଇଁ, ଦଳ ନେତା ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ଅଛି ଦଳରୁ ସମ୍ମାନ ନେବ, ଦଳରୁ କ୍ଷମତା ନେବ, ଦଳରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦଳ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦଳ ଅଛି। ଦଳର ନେତା କେବଳ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ସେବା କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ସେବା କଲେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ପଳେଇବ। ସବୁ କଥା ତ ହେଇଥିଲା। 96 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବାପା କାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଅପା ସନ୍ନା ମହାକୁଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୋକଜ ନୋଟିସ ଦେଇଛୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଶୋକଜ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ସେ ନ ଦିଅନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ହେବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ଏଇକ୍ଷଣି କୋଉଠି ଆଦର୍ଶ ଆସିବ? ଏଇକ୍ଷଣି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଦଳ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳରେ ଅଛି। ସେଇ ଦଳରେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବିଜେପିରେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ କେତେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇକି ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି କିଛି କରୁନାହିଁ, ସେଠି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି ଏସିବିରେ। ସେ କଥା ତ କାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉନାହିଁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ସେତେବେଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 13 ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି ନିଆଁ ଲାଗିକି। କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି କିଛି ରିଜାଇନ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ? ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାରେ କୋଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସେ ରଖିଛନ୍ତି? ବିଜେପିର କୋଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି? ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା ଯିଏ କୁହନ୍ତି ସେ ଆ ଓଳି ତା ଓଳି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆ ଓଳି ତା ଓଳି ହେଇକି କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, କେମିତି ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଦେଖିପାରିବେନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ସୁଜିତ କୁମାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଛାଡ଼ିଲେ। ସୁଜିତ କୁମାର କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସାର୍? ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଯଦି ଆପଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏତେ ଥିଲା, ସୁଜିତ କୁମାର ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁ? ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ସେ ଲୋଭରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଯେ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଦେଲୁ। ସେଟା ଆମର ତ୍ରୁଟି ହେଲା ବୋଧେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୋଧେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ନା ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନେଇଥାନ୍ତା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଣିଷ ତିଆରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ କରିଦେଲେ, ସେ ମଣିଷ କିଏ କେତେ ବେଇମାନି ହବ, କିଏ କେତେ କୃତଘ୍ନ ହବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକ ବେଇମାନ ଯେତିକ କୃତଘ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ। ସମ୍ମାନ ଦବା, ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା, ଏ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି। ଯେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରି ସମାଜରେ ଠିଆ କରିବା, ଏ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ସେ ଆଣିକି ମଣିଷ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ମଣିଷ ଭଲ କାମ କରୁ ବୋଲିକି ଆଣିକି ଠିଆ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛି ଏବଂ ବେଇମାନି କରିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଥିଲା ଆଗରୁ? କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ କାଲି ଆପଣମାନେ କଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେ ତ ଭୁଲ କଥା କିଛି କରାହେନି। 3 ମାସ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥାଇକି 3 ମାସ ତଳୁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଯଦି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ, ଅସୁବିଧା କଣ? ହଁ ଓହୋ, ବାପା ଅଲଗା ପୁଅ ଅଲଗା ନାଇଁ, ବାପା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଡୁଛି, ମୋ ବାପାକୁ କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କଲେ। ନେଲା ବେଳକୁ ବାପ ପୁଅ ଅଲଗା, ଦେଲା ବେଳକୁ ବାପ ପୁଅ ଏକ। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଭୂଇଁଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ। ଭୋଇକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ, କରିଥିବେ। ତାଙ୍କର କିଏ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି ଭୋଇକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଯେ 3 ମାସ ତଳୁ ଆମେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲୁ, ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଡିଲେ। ଆଉ କଣଟା ହଁ ଆମ ଆକ୍ସନ ରହିବ 20 ତାରିଖ ଦିନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆକ୍ସନ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। 20 ତାରିଖ କିମ୍ବା 21 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଆକ୍ସନ ହବ।